मैत्र संवादचं शॉर्ट इंट्रोडक्शन देतो आणि आपण चालू करू. आम्ही गेल्या वर्षी मित्रांनी मिळून हे इनिशिएटिव्ह चालू केलं, ज्याच्यामध्ये उद्देश हा आहे की आपल्याच आजूबाजूला आपल्या आजूबाजूचे मित्रमैत्रिणी खूप काही काही चांगले कामं करत असतात. म्हणजे ते सोशल इनिशिएटिव्ह असो किंवा पर्सनल काही गोल असो, पण ज्याच्यातनं दुसऱ्यांनी इन्स्पिरेशन घेऊ शकतात अशी पण कामं असतात. जसं धनंजयचं आहे, निलेशचं आहे. सो याच्यातनं हा कन्सेप्ट आला की नुसतं सोशल मीडिया किंवा व्हॉट्सअप वरती आपली मतं न बनवता ते व्हॉट्सअपचा पडदा दूर करून एकमेकांशी संवाद साधून एकमेकांकडनं काही शिकता येतं का, आणि काही सोशल इनिशिएटिव्ह वरती आपण एकमेकांना मदत करून काही करू शकतो का, याच्यावरनं आम्ही हे मैत्र संवाद चालू केलं. आणि आजचा हा जवळजवळ 5वा-6वा कार्यक्रम आहे. आणि ग्रॅज्युअली आम्ही पहिले आमच्या क्लासपासून चालू केलं होतं, पण वी आर नॉट लिमिटेड टू 10C सोमलवार खामला. सो आम्ही त्याच्या कक्षा हळूहळू रुंदावतो आहोत. आणि आपण आजचा हा बायकर मीट्स द सायकलिस्ट असा एक संवाद ठेवलेला आहे. सो पुढे जाण्याआधी फक्त मागच्या आठवड्यात जी अनफॉर्च्युनेट गोष्ट झाली, बिपिन रावत आणि त्यांच्याबरोबर असलेले त्यांचे सहकारी यांचा जो ऍक्सिडेंट झाला, त्यांना आपण 2 मिनिटं श्रद्धांजली वाहून मग मी कार्यक्रमाचे सूत्र निलेशकडे देतो. जस्ट वी विल कीप सायलेन्स फॉर फ्यू सेकंड्स. ओके निलेश, वी कॅन स्टार्ट. ओके, थँक्यू. सो आपण मराठी आणि इंग्लिश, मोस्टली इंग्लिशमध्येच, कारण माझं मराठी आणि हिंदी म्हणजे भयंकर आहे, आणि इंग्लिश त्यातल्या त्यात बरं आहे असं मला वाटतं, बट वी विल गेट टू नो. सो वी विल ट्राय टू डू इट इन मोस्टली इंग्लिश. आणि चांगला इनिशिएटिव्ह आहे. वेन आय गॉट दी अपॉर्च्युनिटी की धनंजयचा इंटरॅक्शन करायचं आहे असं, आणि want to hear काय त्याची स्टोरी आहे वगैरे वगैरे, सो आय ग्रॅब्ड इट. आणि देन द स्पॉटलाइट फॉर दिस इव्हेंट इज बेसिकली ऑन धनंजय. I am just a filler in between, just to keep things little bit warm. आणि congratulations Dhananjay once again, and congratulations to the Sanwad team also. And all these are my 10C friends, but I think there are few people definitely would be joining from outside. So good evening, good afternoon, I think good day also for few people, because I believe that this will be recorded. And just few disclaimers before we get started. The whole concept has evolved quite well. And particularly when we look out biking or motorcycling, there are few very fundamental questions which comes to everyone's mind is why do you do it? I mean, at this age, right? I think you can do it some other time also, or you must have done it in your early teenager life. Do you get permission from your family? How do you get permission from your family? Is it not risky? I mean, it's going on roads, and so we are not going to answer all of these questions. Okay, so I think let me be very clear that the topic of this we can take it other time, but I think these are some of the questions which we will try to cover in a different aspect, or you will probably hear silence from me or Dhananjay on typically these lines of questions. So saying that, I think what Dhananjay has achieved during this last 6 months is really amazing. And I think one of the question or curiosity I have to get it started first is, from where does he find time to do all these things, right? So Dhananjay, if you can jump in and start with what do you do for living, and how do you get time for doing all these things, because it requires enormous amount of practice.
and I am really curious to hear more about it. And for the audience, there are questions, and we will take them definitely at the end or in between also. But I think I'll be the one who will be controlling it, just to make sure that the point gets covered, as well as we get to hear all the experiences from Dhananjay. So Dhananjay, please. Okay, Dhananjay, sorry to interrupt. एकच minute ना. Nilesh, joke to you have raised your hand. So is it by mistake or तुला काही बोलायचं आहे? No, was it by mistake? Okay. It was by Dhananjay, mistake. continue. Hey, hello. Hi everyone. I'll again continue the same tone as Marathi English combination. Same boat as Nilesh. Been outside India and a mix of all the Nagpuri Hindi plus Marathi and now English and some other languages influence of it. So we'll keep it in mix. I guess the audience is also the same nature. For my living, been a traditional, I will call a babu job nowadays. Earlier our parent generation used to do in government jobs or in bank. Now we are in IT. I call it another 9 to 5 job. But yeah, been in UK for quite some time, 10 years in IT field. In a sales role, so primarily a lot of fluctuating in terms of I don't do a 9 to 5 job per se. There are some 24 hours to 36 hours of shifts, and then there are lean periods. So that's the nature of the work. I've been involved, but enjoying it. So far, so good. Coming back to the question of how much time to practice, this is a tricky one. I've been struggling, so I am not as disciplined as any of you would have thought coming to this kind of a endurance activity. I don't have a big timetable, and I don't stick to that one. But I tried. So one way to help it is to set a goal. I've been running for quite some time, middle distance to a long distance. Swimming, I started along with Amol long back in Ambazari. So we had our time there, learn on our own. So swimming techniques are not good. But then cycling came as an accident, I will say. I was struggling to run for quite some time because of the injuries I had sustained during the early years, knee injuries, back injuries, and so on. So I was advised to try cycling because it is non-impact exercise or non-impact sport. So 4-5 years back, I picked it up. And in UK, it is very conducive, very cycle friendly. People accept it as a mode of transport. People accept it as a space on the road. So you get a chance. You get a lot of good weather, mix of good weather. Yes, it's cold, it's rainy, but that helps for a endurance one. So cycling has started 4 years back with one of my local family friend here. He was way ahead of me. I used to have a very rusty bike to try, and but when I got caught of it, then I thought it's worth investing into, and then continue to do that. It's time consuming. Cycling, if you have to spend time, it will take easily 2-3 hours of a day if you have to go for a long run and build it. But the excitement, the rush on your face, the wind on your face when you go faster, I'm sure, Nilesh, you can, being with the helmet also, you can feel that when the wind rush you at 30 miles an hour on the cycle, and when you are driving it, that experience make you come back again and again on the road. So that's where the cycling started 4 years back, and then triathlon happened along with that. So I thought if I can do these three together, why not push for a triathlon? Why not combine this all into a triathlete kind of a discipline and give it a shot? So that was 2019. Was the idea that let's do a triathlon and long cycling event. Excellent. So Dhananjay, just to continue, why ride across Britain? I mean, there could be any other expedition, but what is so special about this particular event which you have picked? Yeah, I'll answer it, and then I will request Amol to bring that slide pack, because that will give us a visual view to the people in terms of what this ride across Britain is. Amol, if you don't mind, bring that slide. Okay. Yeah.
Ride across Britain is a unique one because Britain per se is an island, and it's sizable, but it is also manageable. So at end to end, it is roughly 1,000+ miles motorable road. Courtesy this slide package is by Amol. So again, a creative mind and a Thank you. So, but I'll the next slide. You can see it on the map on the right hand side. So it's a unique island which is a cyclable distance. If you compare to the other countries, they are either too short or too far. Take a case of US or any other countries, they are not coverable by cycle as a challenging event. And that is where this ride across Britain is a unique one, because this is a 1,000 miles distance, roughly 1,650 kilometers for the people in kilometers, which you can go from the bottom of that island, United Kingdom or Britain, to the topmost motorable road in Scotland. It has enough geographical challenges, both goes from a seashore, wind, elevation, the seasonal challenges, and so on. So that makes this challenge a unique one. And धनंजय, just a second. कोणीतरी प्लीज म्यूट वरती जाता का सगळे? प्लीज चेक once you are on mute, because I am getting a lot of disturbance from someone. So the presentation will Kunal, yeah, in slide mode, please. सो 2019 मध्ये माझ्या डोक्यात हे आलं की राईड अक्रॉस ब्रिटन करावं. तेव्हा मी इंटरेस्ट इथे नोंदवला की ट्राय करू. पण नंतर जेव्हा मी त्यांच्याशी काही लोकांशी बोललो, ज्या लोकांनी पार्टिसिपेट केला, तेव्हा लक्षात आलं की मिनिमम 1 वर्षाची जरी प्रिपरेशन पाहिजे. म्हणजे मी आधी 100 माईल अ डे अशी एखादी इव्हेंट किंवा 90 माईल पर डे अशी इव्हेंट केली होती 2019 मध्ये. पण एक इव्हेंट करणं इज अ 1 डे रिगरस इव्हेंट अँड यू टेक अ रेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ डे वर्सेस यू डू इट डे इन अँड डे इन अँड डे इन फॉर द नेक्स्ट 9 days. इट्स कम्प्लिटली डिफरंट बॉल गेम. आणि माझा जो कॉन्फिडन्स होता किंवा ओव्हर कॉन्फिडन्स म्हणता येईल, तो 2-3 लोकांशी बोलल्यावरती जागेवर आला की इट इज की तुला धावता येतं किंवा स्विम करतो, that doesn't mean that you can sit on a saddle for the next 9 days. So at least 1 year of preparation is what you will need. मग मी 19चा प्लॅन 2020 मध्ये ढकलला. कोविड आला, सगळ्या मागच्या वर्षीच्या इव्हेंट्स कॅन्सल झाले. पण त्यांनी एक वेळ मिळाला. निलेश, सांगायचं म्हणजे की कोविडमध्ये माझं ट्रॅव्हल कम्प्लिटली बंद झालं. ऑफिस नाही किंवा बाहेर माझे इंटरनॅशनल किंवा अदर ट्रॅव्हल्स असायचे, ते बंद झाले. आणि दॅट गिव्स अ लॉट ऑफ टाइम. म्हणजे रोज 2 ते 3 तासच नुसते वाचले. सो आय वॉज एबल टू इन्व्हेस्ट दॅट टाइम इन टू ऑल दिस 3 डिसिप्लिन. त्याच्यात 2-3 गोष्टी, म्हणजे एक तर ती ही राईड जी आहे ही युनिक आहे. ही कव्हरेज अँड चॅलेंज पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी सफिशियंटली चॅलेंजिंग आहे आणि व्हेरी वेल ऑर्गनाइज्ड असे. म्हणजे मला ती एक रिस्क करण्यापेक्षा ती एक हे नव्हती घ्यायची की स्वतःहून करायचं नव्हतं. एक ऑर्गनाइज इव्हेंट मध्ये पार्टिसिपेट करायचं की ज्यांनी यू विल ओनली फोकस ऑन रायडिंग, रेस्ट ऑल थिंग्स आर टेकन केअर. त्यामुळे मी ही राईड अक्रॉस ब्रिटन ही राईड तेव्हा डोक्यात आली माझ्या 2019 मध्ये. आणि 2020 अर्ली 21 हे प्रिपरेशन मध्ये गेलं. लकीली यावर्षी इन स्पाइट ऑफ कोविड इट हॅपन्ड अँड इट हॅपन्ड व्हेरी सक्सेसफुली. Excellent. So just to continue, Dhananjay, on the same thought, I think last 7-8 minutes you had spoken a lot about the physical fitness and what it takes from running, cycling, doing things challenging enough, putting your adrenaline at very different level. What about the mental state? I mean, there has to be a purpose for such kind of events beyond just the physical, and I'll be very happy. I heard a little bit of it from you, but I think everyone will be really happy to hear what is the purpose more than just the physical strength and adventure part of it. No, definitely. Again, all endurance events, that could be a marathon, that could be a long swimming run, a trail run, or a cycling. All endurance activities are mind games. They're beyond physical. It drives your mind. So one is amazing strength. You can feel it, build it mentally beyond physical. Physical एक बेस लागतोच.
त्याच्याशिवाय तुम्ही त्या एन्ड्युरन्स इव्हेंटमध्ये जाऊ शकत नाही. गेले तरी तुम्ही इंजुरी होऊन बाहेर येता, म्हणजे शॉर्ट टर्म और लॉंग टर्म. त्याच्यामुळे जस्ट की मी मेंटली स्ट्रॉंग आहे, विल पॉवर आहे, डझंट हेल्प. सो माझे काही मिसकन्सेप्शन्स, काही ओव्हर कॉन्फिडन्स पॉइंट्स हे सगळे त्या प्रोसेसमध्ये इव्हन आउट होतात आहेत. म्हणजे इट्स अ लर्निंग कर्व. आय एम स्टील गोइंग ऑन. 2-3 वर्ष झाली आहेत याच्यामध्ये इन्व्हॉल्ड होऊन. पण इट हेल्प्स टू लेवल युअर माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल. सो फिजिकल बेस हा मिनिमम लागतोच. बट बियॉन्ड दॅट पॉइंट इट्स ऑल मेंटल. म्हणजे जस्ट टू गिव्ह एक्झाम्पल, मी या 1000 माईलच्या इव्हेंट करता मी काही रोज 100 माईल अशी प्रॅक्टिस कधीच केली नाही किंवा तेवढा वेळ देऊ शकलो नाही. पॉसिबल पण नाही. म्हणजे विकेंडला एखाद किंवा दोनदाच मी 80-90 माईल्सच्या सायकलिंग इव्हेंट केल्या. विट टेक्स 8-9 अवर्स अ वीकेंड. त्याच्यामुळे तो एक फिजिकल ऍस्पेक्ट पर्यंत तुम्ही एका लिमिट पर्यंत स्वतःला ओढू शकता. त्याच्या पुढे माइंड ओनली ड्राइव्स यू. अँड नॉट जस्ट दॅट की मला ही इव्हेंट करायची आहे बिकॉज आय वॉन्ट टू डू इट or something, but there has to be some drive behind it. That could be very personal. Exactly. Could be about you, could be about family, could be about any social cause you want to support, or could you want to just prove your point to someone or to yourself. But that state of mind will only take you forward. In my case, it was a combination of many things. COVID, I had COVID in December last year. In January, I struggled a lot. So there was a point to prove myself that I can come out, I can fight it back, and can regain. So one was a selfish one, mentally, to challenge myself. The second was create enough challenge for me to go to the next level. So बरेचसे मला हे चॅरिटी हा शब्द आवडत नाही, त्याच्यामुळे मी चॅरिटी म्हणणार नाही, पण काही ना काहीतरी प्रकारे आपण इनिशिएटिव्ह, वेगवेगळ्या इनिशिएटिव्हला सपोर्ट करत असतो. आम्ही मित्र अमोल वगैरे मी धरून काही मागे होमिओपॅथी डिस्पेन्सरी चालवायचा प्रयत्न करायचो नागपूरला. मग एक एकल विद्यालय प्रकार होता, तो आम्ही काही दिवस सपोर्ट केला आम्ही आणि यांनी. मग मागच्या वर्षीपासून मी पारधी समाजाचं काम यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये एक आहे, त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगेन. पण ते एक डोक्यात होतं. त्याच्यामुळे ते एक डोक्यात ड्राईव्ह होता की असं एक चॅलेंज स्वतः तुम्ही करायचं की लोकांना तुमच्या या कॉज करता कॉन्ट्रीब्युट करायला वाटलं पाहिजे. इट इज नॉट अबाउट की जायचं आणि डोनेशन घ्यायचे आणि घ्यायचं, बट you prove a medal, you prove a challenge which is worth enough for people to contribute. And that was one of the drive which was in my mind, and I keep that rotating or moving in my mind, saying that I will complete it and I will go and ask for donations or support from people to participate into this initiative. तो एक कॉन्फिडन्स स्वतःबद्दल येतो किंवा आला मला, आणि मला त्याच्याबद्दल बोलायलाही हे वाटतं. दुसरा एक टॉपिक आपण बोललो होतो निलेश, की मेंटल हेल्थ. बराच हा टॉपिक आता आपल्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड मध्ये रेग्युलरली बोलला जातो, कारण की दॅट इज अ रियालिटी ऑन द ग्राउंड. म्हणजे एक आपण लहान असताना मेंटल हेल्थ हा प्रकार फक्त माणसं वेडे असतात किंवा त्यांना काही कळत नाही किंवा हेच 2 डायमेन्शन्स लोक होते. पण एन्झायटी, डिप्रेशन आणि रिलेटेड जे स्ट्रेस रिलेटेड जे मेंटल चॅलेंजेस आहेत, which are difficult to measure, which are difficult to quantify in the current science. It's another topic which is I have struggled, and I want to bring the confidence in myself to talk about it. So to ask about it, to answer your question, mentally there are 2-3 factors. One is beyond physical thing, definitely a purpose. For me, it was the contribution which I am trying to do for Pardhi skill building one. That's one. To prove myself that I can overcome COVID or the struggle which I gone through earlier in December and January, and physically can fight back. And third is to build a self confidence about that I can talk on the topic of mental health and create awareness between the community which I operate in. Excellent. So thank you for being this open, actually, because it takes a lot of courage to talk about all these topics in front of the larger audience, as well as putting it in a perspective also in a positive way. So I think this is really something which we all come across, and you have been working on it, and I'm sure that hearing this, a lot of people will also voice and look at this to improve their mental state also, because this has been hot topic, because I also work on these kind of corporate topics, and you are absolutely right that there is less spoken about the mental state of men in the diversity of inclusion. But let's come back to
your experience, because I am very passionate about hearing that the map is in front of me. It is almost, if I'm not wrong, about 180 kilometers of ride every day. So I am really looking forward that what is that which kept you going for 9 days, because I know that the first day comes really good, because I also do cycling 50 kilometers and I can do it every day 50 kilometers, but 50 to 60 to 70 to 180, it's a big leap jump. And I think, how have you gone through it? And you can walk us through this whole map also, will be very interesting to hear and look at your experiences. No, definitely. I think one uh, a travel freak like you, Nilesh. I have been traveling fifth or sixth country. Luckily, got part of this one. So traveling on car or in the car versus traveling on your 2 feet now or on cycling, it gives a different perspective. You're closer to the nature. You're closer to the element. You feel it. You face it, and if you can enjoy it, then nothing like it. So the cycling gives that sense of it, belonging. But I'll go through a couple of slides which Amol has helped to build it up, just to bring the story of that whole 9 days. I was very apprehensive, so about will be able to complete it or not, or so on. The day zero, when I reached the Land's End, so I travel from London to Land's End by train, taking my cycle into it. As usual, the British bureaucracy kicked in. They said you can't take a cycle in the train because of the COVID or whatever restriction. So in the night at 12 o'clock, I dismantled the cycle, packed it in a box like a TV, and took it as a luggage with me to Land's End. That was like the very adrenaline which was rushing in. Will I be able to make it or not? And on top of it, train delays and all that. But as I reach the day zero, the base camp in Land's End, Amol, if you could go to the other slides, we'll come back to the first one. So the as soon as I reach, I see the magnanimity or the size and scale of that base camp. 950 participants from 20 nationals were there. 99% were good build, well prepared. Just stay on the previous one. Yeah, good one. Yeah, that's okay. That's okay. So roughly, people were very well prepared, and I was really intimidated. Just to be honest, I'm 5'4", lean that way comparatively, and I feel have I landed in the right challenge? Looking at the people, their bikes, their preparations, and everybody was talking about how many miles they have clocked, what preparation they have done, and I was really scared. Just to be honest, I was scared. I said, fine, I can do one day. But look at these guys, will I be the last one to complete? And so on. So the whole evening, when I was getting settled down in the camp and getting adjusted to it, I was very, very apprehensive about myself. And the whole thing took some time. I couldn't sleep that night. First night, sleeping bag, tent, all the windy weather at the bottom of the Atlantic seashore from where we started. Rain in the morning. But it kicks you. So once you get up in the morning, you see the crowd, everybody is prepared, no excuses. You just get out of the bike and then start moving. I think first day pull you because you are excited. नवीन काहीतरी असतं, तुला त्याची मजा येत असते, क्राऊडची याची त्याची. By the afternoon, the real thing kicks up, because then the wind was dragging in, it was going next to the seashore. And then the real fun started, because the climbs were continuous up and down, and the clock is ticking, because this is not a race, but this is a challenge. So there is a time window. You start at 6:30 in the morning, and you have to finish by 6 o'clock in the evening. In that time window, if you go beyond 6 o'clock, one strike is allowed, one late mark or one gap is allowed. After that, you've been asked to go, so you are striked out. So it's always a time pressure that you have to go against it and continue to move. You can't just stop and relax and then do it. So this is not a competition, but it is completion, but it is still a time bound, and you are forcing yourself to push ahead. Logistically, this is the whole base camp. If you look at the
हिस्ट्री, आपण इतिहासामध्ये नेहमी ऐकतो की सैन्य एक 200-300 वर्षापूर्वी शिवाजी महाराजांचं सैन्य एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी मूव्ह व्हायचं. एक 10,000चं तर कॅम्प लागायचे आणि ते पुढे पुढे राहायचं. आपण इतिहासात वाचलं होतं, मी हे पहिल्यांदा बघितलं की तो बेस कॅम्प विथ 950 टेंट्स, 5 or 6 big tents for food, medical, grocery, medical thing, then the drying tent and yoga tent and all that. That tent they used to set up every day for the next 9 days. So point A you start, point B the things will be ready by the time you reach it. So do the next day and next day. Roughly 17 departments were there to manage, from road safety to medical, ambulance, blah blah. So logistically it was a humongous effort to manage it. Variety of riders, 30% plus were female riders. So it is not about people who are best of their shape and all. The point we discussed about mindset, there were quite a senior ladies, a senior women who were looking to compete, and they were prepared mentally to do that. Unfortunately, it's a tough one. So out of 950, 60%, 55 to 60% people complete it. They don't publish the number because they don't want to create a negativity or competition there. But roughly 55 to 60% people completed it till the end of the ride, Scotland. And I get to see and feel the whole place from the close quarter. So setting up that base camp to managing it, excellent arrangement. And that's a one point showcase, I will say, that everything around us as a rider been taken care. Yes, we have to pay. It is not a sponsored event. It's a self-funded. But once you are taken care of every other thing aspect of the road, you just have to ride it. Your mind becomes free. So after second day, when I met Kirti and Omkar, who came to see me in near the route from London, that was my second day drive. What I'm moving in. But beyond that, it was all about your mind, your bike, and the road, and you continue to do that because the rest all things are taken care of it. So we'll go back and forth on this one, but something to bring it up, these things together. If you go back a more. So on the way, when you start at 6:30 in the morning, you ride 30-35 miles, then you will have a pit stop, which they will give you some nourishment, some snacks. You take a break, medical if you have anything, or cycle mechanical issues you have, because in the cycling on the road, the biggest challenge is a mechanical failure or a medical emergency, which somebody has to be there to attend it, and there are many. So in spite of all these road safety and safety motorcycles along with us and ambulances, there were multiple accidents on the road between the bikes. So other thing which is and you have to be careful is how to be safe on the road, because safety and your own health is paramount to complete any of these challenges. So there were ample accidents other riders has faced. They all been supported, but that drives you. So all things around that pit stop been taken care. Then you get a lunch around in the afternoon, then another pit stop towards the end of the day, and then you reach your base camp by 6. Variety of riders. So I used to reach there mostly by 5 o'clock, 4:35, fag end of it, the last couple of months. I will not try to agree. But there were strong riders who will reach there within 6 or 7 hours. They will relax, take a fresh bath, and will keep sipping the beer by the time we are reaching there with a newspaper in hand. And I used to feel, well, these guys are here for a picnic or what. But I never managed to enjoy a single day of picnic that way. But there were riders. There were riders who could really ride like 20-22 miles an hour on an average for the whole route, and go back and enjoy the whole thing, experience to a different level. Take to the next one. Super. Yeah, Dhananjay, just sorry to interrupt. Just as you mentioned a little bit history. We were talking yesterday, and Nilesh, I mentioned him that Thorle Bajirao Peshwe used to travel about 60 to 80 kilometers a day, and sometimes he has achieved 100 kilometers also. And he used to travel, cavalry. He officially dismantled the actually army. So Dhananjay actually beat him.
by traveling 180 kilometers every day. Good. Exactly. So just to bring this point, so it's not just about road, की एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंटला जातोय, प्लेन रोड आहे. युके मध्ये अमुक स्लाइड्स सारखे हे होतात. अरे थांब एक मिनिट, because people are coming in, so I need to admit them. Sorry for that. Okay, sorry. Yeah. So if you could see on this map, the spikes are the real elevation. So the bottom line is 1,000 feet high, then the 2,000 and 3,000. So the all across the road, there were lots of elevations on it, which makes you and takes a complete juice out of you. Just to be honest. So, and the last 3 days or last 2 days, this is the big peak, which is a northern part or the highlands of Scotland, which is a very hilly area, typical to Sahyadri on our western side of it, but rolling hills most of the time. So it keeps up and down, and that is the real one, because you already covered 6 days, you are already burned yourself to half, and then the last 2 days in that Scotland, where the rides are 6 or 7 miles of continuous hill climb, and then you get down. So those were the map shows the challenge on it. I feel it's challenge, but there are people like the one you can see on the right, people who has done it for a 5th time, and this chap was coming with a 16-inch kids bike. This is a kids bike with no gear. I used to feel that we need a fancy equipment and a good carbon bike and all that thing. But when you see people like him, and he used to come at the same pace as me, but I used to reach by 4:30 or 5, and this chap would also be there around the same time, back on the base camp too, with no gear and the simplest and the shortest bike. So the notion of having a fancy equipment just kind of even out for me. If you go to the next one. Absolutely. Yeah. The one on the right, definitely is Damien. There were quite a few of him, but I made a good friendship with him, Damien. He has an industrial accident. His right side, he don't have so he's a prostrate leg, and no right hand has no strength. With a mountain bike, this chap has done this challenge. He's completed his challenge. 6 foot 8 inch in height. Used to be a basketball player, volleyball player in his time, a sport person, but his drive is to bring himself back. He just had an accident 2 years back, and he is no words to explain. He will just make you crazy with his speed and all. So it's another example. Something to fun. In between, I met one of the rider on the back of it. I'm not sure you will be able to see, but he has a very apt T-shirt printed, stating "No heels, no cake." Kind of a thing. On the riding, if you don't have enough challenge. अमोल हा, मला धनंजयला एक विचारायचं आहे. बोल गो अहेड. हा, तुला कुठे गिव्हअप करायचं असं वाटलं का, की कुठे असं वाटलं का की मला गिव्हअप करायचं? बरेचदा एकदा नाही, बरेचदा. पहिला दिवस तुला जसं म्हटलं की इट्स ऑल अबाउट एक्साइटमेंट आणि क्राऊड आणि हे. दुसऱ्या दिवशी कीर्ती आणि ओंकार, तो जो फोटो आहे डावीकडे, ते लोक मला बाथला भेटायला येणार होते आणि 6 पर्यंत मला ते तिथे भेटणार होते. त्यामुळे दुसऱ्या दिवसाकरता मला एक टार्गेट होतं की दुसरा दिवस मी क्विट करू शकत नाही, कारण की मला त्यांना भेटायचंच आहे बाथला. त्यामुळे पहिले 2 दिवस एक ड्राईव्ह होता, पण जशी त्यांची भेट झाली ते लोक गेले, संध्याकाळी परत गेले भेटून. त्याच्यानंतर तिसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यावर बाथला पाऊस झाला, सकाळी उठल्यावर चिखल होता तिथे. सकाळी उठल्यावर पहिला डोक्यात प्रश्न की या चिखलामध्ये कशाला जायचं, म्हणजे व्हॉट इज देअर. आणि तो प्रश्न 17-18 दिवशी पण आला की त्या हिल्सवरती मायनस, म्हणजे आता आम्ही सुरुवात केली तेव्हा विंड होतं, नंतर 20-22 डिग्री टेम्परेचर, गरमी होती, आणि जसं स्कॉटलँडला हिल्स मध्ये पोहोचलो तसं सकाळी -2, -3 डिग्री टेम्परेचर वरती सुरुवात करायचो. तेवढ्या थंडीमध्ये आणि तेवढ्या हिल्स वरती पुन्हा तोच प्रश्न की
व्हॉट इज द पॉइंट, मी हे कशाला करतोय, मी हे कशाला मी करतोय, हे कशाला करतोय. कोणाकरता करतोय, आय एम ट्राइंग टू प्रूव्ह इट. सो that question continue to linger. I will not shy to agree, but you will see people, you will meet people on the way, people like Damien, people like Steve, who was there in the earlier one. There were injured people who got injured, but still with the bandage and all, you can see them riding. So though most of the time you are alone, and that's another part of the riding experience I had. You are riding for roughly 8 to 9 hours a day. Unless you are a strong rider and you are going in a group. Okay. If you are not, you are alone 4-5 hours on the road all by yourself, completely alone. आणि ओके, म्हणजे आपण म्हणतो मेडिटेटिव्ह स्टेट ही फक्त एका ठिकाणी पद्मासन घालून बसून शांतपणे येते असं नाहीये. म्हणजे आपण ऐकलेलं आहे की गाणं ऐकताना पण लोकांना मेडिटेटिव्ह किंवा याच्यात नाही ना, तेव्हा तीच म्हणजे मी हे पण म्हणजे आता जे तू म्हणतोय ना ते मी खूपदा अनुभव केलाय. म्हणजे इतक्या मोठ्या डिस्कशन मध्ये मी खूपच, पण आपल्याला असं वाटतं की आपण कशाला करतोय हे. असं वाटलं का तुला असं कधी? हो, डेफिनेटली. बट तेच तो निलेशचा जो पहिला पॉइंट होता, there has to be some purpose which is driving you. Otherwise, beyond certain point, there are lot many reasons to give up, but only one reason to carry on, and that one reason is your unique. There's nobody else can match it. नाही, आपण स्वतः. Yeah, correct है ना? Correct. So just in the interest of time, ठीक आहे. ओके. कॅरी ऑन. मी आता म्यूट वर जातो परत. चला चालू द्या. Dhananjay, just to stress on this point of I call it in the riding also energy in motion, emotion, right? Because you are keeping on moving and there is a thought process, right? So I think you already started that, but what were the thoughts coming 4-5 तास तू सायकल चालवतोय कन्सिस्टंटली आणि काय विचार येत राहतात डोक्यांमध्ये? आता ऑब्व्हियसली बरेचसे विचार येत असतात, माझ्या पण डोक्यात येतात, पण मला तुझ्याकडनं ऐकायचे की काय चालू असतं, कारण इट्स लाईक अ स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स वेन यू आर अलोन अँड टॉकिंग विथ युअर सेल्फ. नाही, डेफिनेटली. म्हणजे आपण जसं म्हणतो की तुम्ही ध्यानामध्ये बसता आणि विचार येतात आणि ते तुम्ही लक्ष नाही दिले की ते इव्हॅपोरेट होतात. सायकलिंग मध्ये पण माझा जो अनुभव होता की फिजिकली तुम्ही एक्झॉस्टेड असता 3-4 दिवशीच्या पुढे, म्हणजे यासारख्या डिस्टन्सला डेफिनेटली. आणि विचार हे म्हणजे कंटिन्युअसली तुमच्या डोक्यामध्ये काही ना काहीतरी असं ड्राईव्ह येत असतो की बाबा मी याच्यातनं काय अचीव्ह करतोय, किंवा मला काही गेन होतोय का, मी कोणाला दाखवतो आहे. म्हणजे इट इज ऑल अबाउट यू आर ट्राय टू एक्सप्लोर युअर सेल्फ ऑन दॅट राईड. माझा फोकस हा मी फक्त खाली बघून पॅडलिंग करण्यामध्ये होता. म्हणजे माझा काउंट मी बघायचो की माझं कॉन्सन्ट्रेशन किती वेळ राहतं. म्हणजे 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 असे पॅडल मोजत राहिलो तर माझं स्वतःचं कॉन्सन्ट्रेशन 50-55 वर जायचं नाही. 50-55 पॅडल मोजल्यानंतर नवीन डोक्यात. So it's a challenge. It is a challenge. आणि that where I realize की आपले स्ट्रगल कुठनं असतात. म्हणजे माझे स्ट्रगल, मी सगळ्यांच्या बद्दल बोलत नाही, पण तो मेंटल स्ट्रगल जो तो मेजरली तो कॉन्सन्ट्रेशन, फोकस, एखाद्या गोष्टीवरती सखोल विचार करणं, हे जे आहे अटेन्शन स्पॅन कमी होणं, हे सगळं जाणवायला लागतं तुम्हाला तुमचं स्वतःचं. कारण तुम्हाला बाकी डिस्ट्रॅक्शन काही नसतात. तुम्ही रस्त्यावर आहात, एक सायकल आहे, तुम्हाला फिजिकली तुम्ही ड्रेन आउट झालेले आहात आणि तुम्हाला फक्त शेवटी त्या पॉइंट बी ला पोहोचायचं आहे. एक्झॅक्टली. आणि आय गेस लॉंग राईड्स घेतलेले आहेत बऱ्याच. आय कम्प्लिटली. म्हणजे माझा पण तोच एक्सपिरियन्स असतो. आज पण ऍक्च्युली सकाळी मी राईड करून आलेलो आहे. सो आमचं असं असतं की एकदा स्टार्टर मारलं की कमीत कमी 200 किलोमीटर तरी चालवायचे, नाहीतर मग काय ऍक्च्युली पुण्यामध्ये एका पॉईंट पासून दुसऱ्या पॉईंट पर्यंत जायचं तर तुझे 50 किलोमीटर होतात. सो कमीत कमी 200 तरी चालवा. सो आय कम्प्लिटली अग्री ऍक्च्युली. वेन मोस्ट ऑफ द टाइम म्हणजे जेव्हा मी राईड करत असतो, सो ऑब्व्हियसली इट इज रायडिंग इन द ग्रुप आणि दॅट इज ऑल्सो फन, बिकॉज आय थिंक एक पॉईंट तू स्टार्ट केला होता आणि देन आय जस्ट वॉन्ट टू एलॅबोरेट तिथे की तिथे सगळे रायडर्स असतात अँड एव्हरीवन हॅज अ इक्वल स्टेट.
देर इज अ बाईक विच इज मे बी माझ्या जो आधी सुपर बाईक्स पण होत्या आणि मोठ्या बाईक्स पण होत्या आणि आता माझ्या जो छोटी बाईक आहे, डझंट मॅटर ऍक्च्युअली. इट इज ऑल इन द हेड अल्टिमेटली, that what exactly experience you want to create for yourself. Doesn't matter that की तुमच्या जो 1200 cc ची बाईक आहे की तुमच्या जो 200 cc ची बाईक आहे, राईट? आणि बोथ बाईक्स Bruno. आर एक्सलंट इन अ वे. Bruno. आणि हा ब्रुनो आणि धन्या, मला हे एक जाणवलंय नेहमी की मागे पाहिलं की भीती वाटते. मागे पाहिलं की भीती वाटते. हा, आरसाच नको ठेवूस तू. पुढे पहा आहे ना, हा आहे की नाही, की मागे पाहिलं की भीती वाटते, पुढे पाहिलं की मग आपल्याला टार्गेट दिसतो. काय माहिती बा, असं माझं तर नाही असं मागे पाहिले की भीती वाटते. मला- पण आय थिंक मला तर असं सगळ्यांना वाटतं की असू शकतं. नाही, भीती वाटते म्हणजे किंवा आता आपण करू शकू की नाही करू शकू असं मला वाटतं नेहमी. एक्झॅक्टली. सुबोधला काही गरज आहे? सुबोध. हा धनंजय, मला तुला हे विचारायचं आहे, एनी स्पेसिफिक फूड हॅबिट्स टू जी प्रॅक्टिस करायची, म्हणजे प्रॅक्टिस Good question. केली आणि किती काही फूड हॅबिट्स तू काही ठेवल्या होत्या का ह्या सगळ्या इव्हेंटच्या आधी तयारी करण्यासाठी? कारण it's not a आहे, joke प्रयत्न तर actually. आहे, पण खरं सांगायचं तर गोड खाऊ आहे. साखर बंद करणं हा एक ऍथलीट करता सगळ्यात मोठा ऍडव्हान्टेज आहे, माझ्याकरता डिसएडव्हान्टेज आहे. पण मी डेफिनेटली प्रोसेस फूड सगळ्या प्रकारचं बंद कमी करायचा प्रयत्न केला मागचे 2 वर्ष झाले, व्हेरियस रिझन्स. म्हणजे प्रोसेस फूड किंवा आर्टिफिशियल फूड्स हे अवॉइड करतो. लाइटर जेवण, लाइटर फूड विच इज इझिली डायजेस्टेबल अँड ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम, म्हणजे हेवी खाण्यापेक्षा 2 दिवसातनं 4 ते 5 वेळा छोटे छोटे मील्स हे करायचे. कारण की जसं तू म्हणाला की इथे दिवसाला 4,500 ते 6,000 कॅलरीज इझिली बर्न होतात ओव्हर 9 अवर्स पिरियड. तुमची शरीर हे त्या कॅलरीज पुन्हा ऍब्झॉर्ब करून तयार करून नरिश करायला हे कंटिन्युअस प्रोसेस तयार व्हायला पाहिजे. त्याच्यामुळे ही वन डे ऍक्टिव्हिटी नाहीये. तुम्ही जेव्हा प्रॅक्टिस करताय वर्षभर, तेव्हाही स्मॉल क्वांटिटीमध्ये न्यूट्रिएंट बॉडीला ऍब्झॉर्ब करून ते एनर्जी कन्व्हर्जन मध्ये येऊन तुम्हाला ती दिवसभर ड्राईव्ह करता आलं पाहिजे. ती बॉडीला शरीराला सवय करावी लागते. त्याच्यामुळे वर्षभर पण मी तो प्रयत्न केला, फळांवरती सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये फळं खायची किंवा छोटे स्नॅक्स हे करायचे आणि कॅलरीज इंटेक मॅनेज करायचा तुमचा इक्वल, नेट कॅलरी इंटेक burn equal to, otherwise it will lead to the injuries then in future, and the endurance activities. अच्छा, ओके थँक यू. थोडंसं फॅमिली सपोर्ट बद्दल सांगतोस का? डेफिनेटली. आय थिंक ही स्लाइड आहे, अमोलची लाईन्स मला खूप आवडली होती, म्हणून मी एक मिनिट याच्यावरती घेतो. अमोल एक चांगला लिखाण करतो आणि आजकाल कविताही करतो दिसतो, असं दिसायला लागलंय मला. पण त्याच्या म्हणजे त्या लाईन वरनं मला आठवलं, डेफिनेटली इट इज इस कहानी में हम 4 ही लोग थे, साइकिल कुछ सामान, मैं साइकिल कुछ सामान और खुला आसमान. सो इट्स वेरी एप्ट फॉर दोज 9 days. The luggage was taken care. It is me, bike and the road and the sky which takes you along. या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये तुम्हाला घरचा सपोर्ट नसेल, म्हणजे तो बायको मुलगा असो किंवा बाकी जे काही आहे इकोसिस्टम, नाही तर करता येतं. एन्ड्युरन्स ऍक्टिव्हिटीज ह्या तुमचा दिवसाचा 2 ते 3 तास, वीकेंडला 5 ते 6 तास इझिली कन्झ्युम करतात. आणि तेवढंच नाही, तुम्ही त्या मेंटल स्टेटमध्ये पण असतात, त्यामुळे घरी आल्यावरती लगेच तुम्ही काही घरातल्या कामांमध्ये मदत करताय असंही होत नाही. कधी कधी नुसते पाय वरती करून बसले असतात. त्याच्यामुळे फॅमिली सपोर्ट आणि सपोर्ट नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ की तरी तुमच्याबरोबर यावं किंवा तुमच्या याच्यामध्ये इक्वली पार्टिसिपेट करावं असं नाही, पण तुमच्या एन्ड्युरन्सला, तुमच्या ऍक्टिव्हिटीला सपोर्ट करावा इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ गिव्हिंग यू स्पेस, गिव्हिंग यू टाइम, आणि मानसिक दृष्ट्या तुम्हाला हे करावं की तू कर, वी विल टेक केअर ऑफ इट. त्याच्याशिवाय हे शक्य नाही. म्हणजे नॉट जस्ट कीर्ती, पण ओंकार जो आता 10 वर्षाचा आहे माझा मुलगा, मलाही इंटरेस्ट आहे आणि त्याची एक टिपिकल प्रश्न असतात की हे कसं काय करतो हे ते. या डिस्कशननी, या घरच्या वातावरणाने तुम्हाला एक ड्राईव्ह मिळतो बेसिकली. सो त्याच्याशिवाय
Definitely. Just moving ahead, I'm just watchful of the time and the time people have on the Sunday evening. Just to move forward, Amol. Few snippets of this British island. So on the way there were many spectators, but these were too unique. We found it, and Amol has aptly named the Shaun the Sheep from the old story. But we can find this very very regularly in the British countryside. Another very punchy line from the very famous movie Prahar. यार ये मेरे नाक पे मक्खी है बैठी है उड़ा दे कोई. संध्याकाळी 6ला पोहोचल्यानंतर मोस्ट ऑफ अस वुड हॅव द सिमिलर स्टेट. म्हणजे अर्धा पाऊण तास तुम्ही झोंबी स्टेट मध्ये असता, तुम्हाला काही सुचत नाही तुम्ही कुठे आले. पण नंतर स्ट्रेचिंग करणं, रिलॅक्स करणं, योगा, मसाज हे त्या गोष्टी केल्यानंतर ऍटलीस्ट मेंटली यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट डे. यू विल फाइंड दिस कॉमन साइट everywhere in the base camp. Go ahead. This is on the left hand side. Funny part of it, we don't have such chair of this side, which is spike. But when you are on the ride, when you are on the saddle for 9 hours, all bottom sore up. So 80 to 90% of the people you will find putting cream on the parts which are not usually touched. So that's funny part of it. And I have seen people sleeping on the road, relaxing it. They don't mind. And these are not a common order. You can find people from all cross section. They were CEOs, they were directors, they are artists. So cross section of the people, but everybody comes together for cycling, and you can be a bubble within them. So nobody asks you compared to That doesn't matter. very That doesn't conducive matter. environment. तो पूर्ण ट्रायथलॉन मारली ना बिट्टे त्यांनी 180 माइल्स चालला ट्रायथलॉन मारली त्याने ट्रायथलॉन. Amol, next slide, please. Just couple of snips. सुंदर कंट्रीसाइड आहे ब्रिटन. सगळे लोक या वेदर बद्दल हे करत असतात, पण जेव्हा इथलं वेदर आणि वातावरण चांगलं असतं, एक फार सुंदर देश आहे. हे सगळे फोटो ड्रोन्सनी काढलेले आहेत, माझे नाही आहेत. पण जी आमची ज्या थ्रू गेलो होतो इव्हेंट, त्यांनी काढून मी ते वापरतो इथे. पण सुंदर नजारा असतो बघायला, आणि सायकलिंग मध्ये तुम्हाला बराच वेळ मिळतो या सगळ्या गोष्टींवरती बघायला, थांबायला, हवं तिथे थांबायला, आणि एक मनमोकळं मनामध्ये भरून घ्यायला. सो आय थिंक दोज 9 days बियॉन्ड द फिजिकल चॅलेंज ऑर द स्मॉलर ऍक्सिडेंट्स I have seen one of the best British Isles in the last 10 years. Next one. Very good. That is something to sum up my journey. Amolchi line आहे वरती, but one of the purposes is to prove to the community. लेखनी आधी विचारलं होतं की का केलं. मी जेव्हा इथे आलो होतो या देशामध्ये, तेव्हा प्रत्येक या इव्हेंट्स किंवा अशा ऍक्टिव्हिटी करता आम्ही ऐकायचो की या माणसानी, अमुक माणसानी केलं, तमुक माणसानी केलं. आपल्या भारतीय लोकांमध्ये असे इथे एक्झाम्पल्स फारच कमी होते. म्हणजे मला तरी माझ्या तरी साक्षात आले नाही असतील. म्हणजे इथे या लोकांनी इथे सेकंड थर्ड जनरेशन भारतीय लोक आहेत. पण एक ते डोक्यात होतं की मी जेव्हा इव्हेंटला जायचो, हाफ मॅरेथॉन, बाकी देशांचे फ्लॅग बघायचो, म्हटलं आपला का नाही. तर तुम्ही आठवणीने आपला तिरंगा बरोबर नेला होता, आणि सांगायला मला हे आनंद वाटतो की मी एकटाच तिथे भारतीय होतो, आणि मला झेंडा आमच्यासाठी तू केलं. तो एक अनुभव आहे. तिथे एक पहिला भारतीय असतो. We are really proud of you. रिअली प्राऊड ऑफ यू. We are really proud of you. Yes, we are proud of you. Yes, we are proud of you. Thank you. Just preparation आधीचा पॉइंट होता. नेक्स्ट स्लाइड होती. प्रिपरेशन डेफिनेटली खूप लागते. तर मी सायकलिंग पेक्षा बाकी 2 डिसिप्लिन वरती पण बराच जोर दिला होता, कारण की माझं अल्टिमेट एम ट्रायथलॉन करण्यावरती आहे. तर इथे वरच्या टेबल मध्ये तरी आवाज येतोय धनंजय. कोणीतरी कुठचं सॉरी, बुंकतंय. कॅन यू गो अँड म्यूट. तुझ्या घरी आहे बहुतेक. Nilesh, please go on mute. Yeah. So goal terrain preparation, goal terrain we talked about it, but preparation, as I said, physical base has to be there. So I invested a lot on the running and swimming also along with cycling. Swimming is another very foundational
discipline where you consume a lot of body calories with a very relaxed way. It is non-impactful, very relaxed to the body, but you build good endurance with long swimming session. So स्विमिंग मध्ये मी बराच वेळ दिला. हे बेसिकली मी ट्रॅक केलेल्या माइल्स पैकी आहे, पण याच्या आधी पण बराच केलं होतं, पण ते तेवढा डिसिप्लिन नाहीये मी ट्रॅक करण्यामध्ये स्वतःचे. पण प्रिपरेशन एक लागते, त्याशिवाय दिस विल बी डिट्रिमेंटल टू युअर बॉडी इन द लॉंग रन. मी एक पॉज घेतो, काही कोणाला प्रश्न असतील तर. अमोल, आपल्याला एक व्हिडिओ धनंजयच्या फॅमिलीकडनं येणार होता का, कोणाकडनं ते सरप्राईज आयटम होता, आलाय का? अमोल म्यूट वर आहे तो. आहे. एक मिनिट, लेट मी जस्ट ब्रिंग. आय थिंक दिस विल बी गुड टाइम टू प्ले दॅट. व्हिडिओ, अच्छा. सरप्राईज. धनंजय, बी रेडी, सरप्राईज फॉर यू. नमस्कार. दिसतंय आणि ऐकू येतंय सगळ्यांना? मला जेव्हा ऐकू येतंय. अमोलने फोनवर विचारलं हो, की हो. तू धनंजय बद्दल त्याच्या ह्या कार्यक्रमासाठी काहीतरी बोलशील का, मला थोडंसं टेन्शन आलं होतं. मी नेमकं काय बोलू, मी कधीही असं बोलले नाही आहे, मला विशेष काही अशी भाषणं वगैरे करता येत नाहीत आणि कधी वेळही आली नाही करायची. त्यामुळे नेमकं काय बोलायचं, काय सांगायचं मला हे कळेना. सर्वात पहिले म्हणजे असा काही कार्यक्रम ऑनलाईन घडणार आहे किंवा अमोल आणि अजून काही मित्र परिवार मिळून हे करणार आहेत कार्यक्रम, मला ह्याची कल्पनाच नव्हती. अमोलने मला विचारलं, तुला धनंजय बोलला नाही? आणि नेहमीप्रमाणे माझं उत्तर होतं, नाही. असो, तुम्ही सगळे धनंजयला बरेच वर्ष ओळखत असाल. एक गोष्ट म्हणजे धनंजय मला विशेष काही विचारत नाही, तो मला सांगतो. त्यामुळे त्याची ही इव्हेंट राईड अक्रॉस ब्रिटन ह्याच्यासाठी त्याने रजिस्टर केलं आहे, ही गोष्ट पण त्याने मला सांगितलीच. तो मला म्हणाला, मी सप्टेंबरमध्ये राईड अक्रॉस ब्रिटन करणार आहे, रजिस्टर केलं आहे, होपफुली लॉकडाऊन नसेल आणि माझी ही इव्हेंट पार पडेल. बघूया कसं जमतंय, जेवढं जमेल तेवढा मी नक्की प्रयत्न करणार आहे. मी विचार केला. त्यांनी जेव्हा मला तारखा सांगितल्या, माझ्या डोक्यात एक वेगळंच कॅलेंडर सुरू होतं, कारण काही इतर गोष्टी तेव्हा त्याचं प्लॅनिंग माझ्या डोक्यात चालू होतं, पण ते वेगळंच. धनंजयने लॉकडाऊनच्या दिवसांचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला. इथे लंडनमध्ये जर का ऑफिसला जायची वेळ आली तर साधारण दिवसाचे रोजचे 2 तास ट्रॅव्हलिंग टाइम आपण अज्युम करू शकतो, पण ह्या वेळेचा आणि एनर्जीचा त्याने पुरेपूर उपयोग करून घेतला त्याच्या सायकलिंगच्या प्रॅक्टिससाठी. समर असल्यामुळे दिवस मोठा असतो आणि त्यामुळे त्याला जास्त वेळ मिळायचा प्रॅक्टिस करायला. सकाळी लवकर उठून तो जायचा. सुरुवातीला त्याने 1-2 जणांना विचारलं की बाबा तू येशील का माझ्या बरोबर, चलतो का, आज इकडे जायचं का, तिकडे जायचं का, पण समहाव प्रत्येक वेळेला कोणी बरोबर असेलच, त्यांची वेळ आणि त्यांचा स्टॅमिना मॅच होईल ह्याची काही गॅरंटी नव्हती. त्याला जसं जमेल त्यामुळे वेदर वाईज म्हणा, टाइम वाईज म्हणा, कधी सकाळी, कधी दुपारी, कधी संध्याकाळी 3-4 तास सलग अशी तो प्रॅक्टिस करायचा. इकडे घराच्या जवळ आमच्या साधारण 40 मिनिटं सायकल चालवल्यावरती हिल्स आहेत, त्याच्यावरती मात्र त्याने रुटीनली प्रॅक्टिस केली. कधी कधी असं वाटायचं की एकदा गेल्यावरती किती वाजता येतोय बाबा म्हणून आपण फोन करतो, तर बऱ्याच वेळा धनंजयचा फोन डिस्चार्ज असायचा किंवा व्हॉइसमेल वरती जायचा. कोणी बरोबर असेल तर मलाच बरं वाटायचं की बाबा त्या माणसाला तरी फोन करून विचारता येऊ शकेल की किती वाजता येताय तुम्ही लोक. पण नंतर मला ही सवय झाली आणि मी अज्युम करायचे की एकदा गेला की 4 तास तर पकडूनच जायचे. ह्या पूर्ण स्टॅमिना बिल्डिंग करता धनंजयने कधीही काही फॅन्सी बॉडी बिल्डिंग म्हणा किंवा प्रोटीन शेक्स वगैरे असं काहीही घेतलं नाही. इथेच घराजवळ आमचा एक छोटासा अलॉटमेंट प्लॉट आहे, जिकडे भाजीपाला वगैरे थोडासा आपला लावलाय. तर त्या प्लॉटवरती फिजिकल वर्क, अंग मेहनत तो नक्की करायचा, कन्सिस्टंटली करायचा. खोदणे, माती भरणे, अजून नवीन रोपं लावणे, ह्याच्यामध्ये भरपूर श्रम लागतात आणि ती मात्र
त्या गोष्टी मात्र तो आवडीने प्रेमाने करायचा, आनंदाने करायचा. या सगळ्या गोष्टींमुळे रोज थोडा थोडा स्टॅमिना वाढत गेला. आजूबाजूच्या लोकांनी पण त्याला थोडं प्रोत्साहन दिलं, विचारायचे की तुझं रुटीन काय असायचं, तू काय खातोस, किती वेळ करतोस, आणि हे सांगण्यामध्ये त्याला नेहमी आनंद मिळायचा. दॅट वॉज आय थिंक वन ऑफ द एनकरेजमेंट ॲज वेल. डाएट विषयी विचारलं तर विशेष काही वेगळं त्यांनी केलं नाही. स्मॉल पोर्शन्स, फ्रिक्वेंट स्नॅक्स मील्सपेक्षाही. तसंही धनंजयला पोळी भाजी वरण भात हे आपलं रोजचं जे जेवण असतं त्याच्यापेक्षा जास्त स्नॅक्समध्ये इंटरेस्ट किंवा अट्रम चट्रम खाण्यात जास्त इंटरेस्ट असतो. पण ड्रायफ्रूट बेस्ड आणि प्लांट बेस्ड खाणं ह्याच्यावर त्यांनी भर दिला. आम्ही मोस्टली व्हेजिटेरियनच खातो, कधीतरी चिकन किंवा फिश असं असतं, पण विशेष करून प्लांट बेस्ड फूडच होतं. एक मजा म्हणून मी धनंजयला सांगते, मागच्या वर्षी साधारण ह्या सुमारास आम्हाला कोविड होऊन गेला. त्याच्या कोविड नंतर मी त्याला मजेने असं म्हणते, व्हायरस मधून काहीतरी वेगळेच हॉर्मोन्स तुझ्यामध्ये रिलीज झाले, ज्याच्यामुळे तुला एक अशी एनर्जी आणि बूस्ट मिळाला. थोडक्यात सुरुवातीला मिळालेला धक्का जरी हा काळजीचा वाटला, तरी ह्या सायकल प्रवासाच्या शेवटी तो नक्कीच अभिमानास्पद ठरला. थँक्यू. वा, कीर्ती, थँक्यू. छान 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 छान. छान धनंजय. सुपर हम्म. छान. सो धनंजय अजून एक शेवटला हे निलेश, मला एक शेवटला प्रश्न आहे. मला बाईक बद्दल विचारायचं आहे. तर आता मी पण सुरू केलं आहे 35 वयानंतर, आणि लेट सुरू केलंय बाईकिंग करायला, आणि इंडियन बॉडी टाईप, नॉट अमेरिकन बॉडी टाईप. तर मग बाईक कशी पाहिजे, काय स्पेसिफिकेशन पाहिजे, पण किती इन्व्हेस्ट करायचे, याच्याबद्दल थोडासा. हो नक्की. मी सांगतो. पहिले एक प्रश्न आपण धनंजयला विचारूया, कारण कंटिन्युटी राहील, आणि मग देन वी कॅन कम बॅक टू दिस. सो धनंजय, या सगळ्या गोष्टींनंतर स्पेसिफिकली काय बदल झालाय मेंटल आणि फिजिकल स्टेटमध्ये, थोडंसं एक क्विकली इलॅबोरेट करशील का, की आता तुझी रेस झालेली, आता पुढे काय मेंटल स्टेट आणि फिजिकल स्टेट मध्ये पण काय काय चेंजेस झालेले आहेत. लिटल बिट रिफ्लेक्शन विल डेफिनेटली हेल्प, जस्ट अ कंटिन्युटी मेंट. आणि आय विल कम बॅक टू दिस क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, तो मला विचारलाय तो. डेफिनेटली. नो वन, आपण एका विषयावर बोललो की क्लॅरिटी इव्हॉल्व्ह होते. म्हणजे आपण म्हणतो की आता नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स म्हणा, 40 वर्ष 45 वर्ष झाले ते काय, पण क्लॅरिटी एक डेव्हलप व्हायला लागते, का एक सेल्फ बिलीफ होतो. म्हणजे आपण मेंटल हेल्थ या विषयावरती मगाशी बोललो होतो, हा एक टॅबू विषय अजूनही आहे, आणि जास्त करून भारतीय समाजामध्ये आपल्या याच्यामध्ये आहे. मी एवढे वर्ष कधी बोलत नव्हतो, बोललो तरी मला समजत नव्हतं कोणाचं. पण या विषयावर बोलावं, आपले विचार सांगावे, लोकांचं ऐकावं, आणि ब्रिंग दिस टॉपिक टू द मेन स्ट्रीम, बिकॉज दिस इज अ चॅलेंज. दिस इज गोइंग टू हॅम्पर अस ॲज वी गो अलॉंग फर्दर. सो या गोष्टीवर, या विषयावर बोलावं, आपण लोकांची मदत करावी, लोक आपली मदत करतील, हा एक जो कॉन्फिडन्स आहे तो डेफिनेटली इव्हॉल्व्ह जात आहे. सांगायचं म्हणजे मला त्या याच्यामध्ये मी 25 ते 30 लोकांशी मला जवळचा संबंध आला, तेवढ्या रायडर्समध्ये. त्याच्यातल्या 5 ते 6 लोकांना पण हा मेंटल हेल्थ चॅलेंजेस हे त्यांना ॲट डिफरंट पॉईंट इन टाइम इन देअर लाईफ लास्ट 10-15 इयर्स होते. लोक आता याबद्दल बोलायला लागले आहेत कोणी बोलल्यानंतर. त्याच्यामुळे मला ती एक क्लॅरिटी, तो एक थॉट ओपननेस डेफिनेटली आला. दुसरा, फिजिकल चॅलेंजेस आपल्या याच्यामध्ये जे आपण म्हणतो, लहानपणापासून काही आपण, म्हणजे मी तरी ॲथलीट नव्हतो, कुठलाही पर्टिक्युलर डिसिप्लिन किंवा गेम व्यवस्थित खेळला नाहीये, पण ते आपली मेंटल जो ब्लॉक असतो की आपण या वयात करू शकू का, 40 झालो 45 झालो, आता काय, याच्या पुढे कसं काय, असं काहीही मला वाटत नाही. म्हणजे माझा प्रवास हा इतक्यातलाच आहे. अगदी काय मी पहिल्यापासून ॲथलीट होतो असा प्रकार नाहीये. त्याच्यामुळे आय थिंक वी शुड गेट अवे विथ दिस नोशन ऑफ एज ॲज अ नंबर इन अवर माइंड. I definitely feel we can reverse it. If not, definitely we can try whatever way whichever we want to try it out. दोन गोष्टी एक म्हणता येईल. एक तर मेंटल क्लॅरिटी, की तुम्ही विषयावर झाकून उपयोग नाही.
त्या विषयावर बोला, लोकांना अप्रोच व्हा आणि ओपन राहा. आणि दुसरं, इट्स अबाउट युअर फिजिकल लिमिटेशन, यू कॅन बी ओव्हरकम इट. एज इज जस्ट अ नंबर. Super, excellent. Good. So Kuldeep, I think coming back to the question what you have asked, माझं पर्सनली असं मत आहे की मी रायडिंग कशाला करतो हे मी सांगू शकतो आणि त्या पर्स्पेक्टिव्हने देन यू कॅन ऑल्सो टेक की तुम्हाला त्याच्यातनं काय अचीव्ह करायचं आहे. सो मी सुरू केलं साधारण ऑब्व्हियसली नागपूरला आम्ही बरीचशी बाईक चालवायचो, पण ते मला नाही वाटत मी नागपूरच्या 15 किलोमीटरच्या पलीकडे गेलो असेल फॉर व्हेरियस रिझन्स. म्हणजे तेव्हा नाही जायचो आम्ही, आणि तेव्हा आमच्या जो लुना असायची त्याच्यामुळे ती लुना 15 किलोमीटर पर्यंत जाईल आणि परत येईल हा पण एक मोठा प्रश्न होता. त्याच्यामुळे मी 35व्या वर्षी मोटर बायकिंग सुरू केला आणि मी म्हटलं की ठीक आहे, आम्ही कधीच कार घेतल्या खूप साऱ्या आणि खूप साऱ्या मोठ्या गाड्या घेतल्या, पण कधीच बाईक घेतली नाही फॉर आय थिंक नो रिझन. पण असंच झालं, तर मी म्हटलं 35व्या वर्षी चला आपण बाईकच घेऊया. आणि देन आय स्टार्टेड. आणि बेसिकली 2-4 गोष्टी. एक म्हणजे की जास्तीत जास्त गोष्टी आपल्याला बघता येतील, राईट. कारण पर्सनली मला असं वाटतं की पुण्याच्या किंवा इंडियामध्ये इतक्या गोष्टी आहेत ज्या आपण बघायला पाहिजेत अगदी जाऊन त्या सायकलनी करू नाही शकत, कारण मी धनंजय इतकी चालवू नाही शकत. सो देन आय नीड अ डिफरंट मशीन, राईट. सो देन आय डिसाइडेड दॅट की ठीक आहे, ऍटलिस्ट कार नाही पण आय थिंक बाईक. तो एक झालं, काय म्हणतात, नेचरच्या जवळ जायचा एक भाग. दुसरं झालं की कारमधनं येत ना सगळ्या गोष्टी खाता पण नाही येत. सो दुसरा भाग असा आहे की बाईकनी जाऊन तुम्ही अगदी छोट्यातल्या छोट्या जागेवर जाऊन तुम्हाला पाहिजे ते खाऊ शकता, आणि मला खायला गोष्टी आवडतात. सो हा दुसरा भाग झाला. आणि तिसरा खूप इम्पॉर्टंट भाग आहे जो आहे की तुमचा एक ग्रुप तयार होतो. यू हॅव अ गँग, आणि ती गँग वेगवेगळ्या प्रकारची असते आणि दे राईड ॲज इक्वल्स, आणि दॅट इज अ व्हेरी डिफरंट एक्सपिरियन्स. मोस्टली अल्टिमेटली एंड ऑफ द डे यू आर सोलो, पण दॅट एक्सपिरियन्स ऑफ रायडिंग इन द गँग. आणि मी जसं आधी म्हटलं की बाईक्सच्या सीसीचा काही फरक नाही पडत, कारण बरेचसे लोक म्हणतात अरे तू खूप हाय एंड मोठ्या बाईक चालवल्यात आणि तू छोट्या पण चालवतो. मी म्हटलं की इट डझंट मॅटर ऍक्च्युली, कारण आय थिंक युअर एक्सपिरियन्स मॅटर्स देन तू कुठली जाड जूड मोठी हार्ले चालवतो का अजून कुठल्या मोठ्याला बाईक चालवतो. आय थिंक वॉट एव्हर इज कम्फर्टेबल विथ यू, whatever makes you happy actually, that is what you should ride and safely ride. So उगाच काहीतरी मोठ्या बाईक्स आहे म्हणून 200च्या स्पीडने आम्ही कशी नेली आणि जाते म्हणून नेली, असं जे आहे तसं मी कधीच नाही केलेलं. सो आय एम क्वाईट कंट्रोल्ड इन अ वे दॅट व्हॉट एक्झॅक्टली आय वॉन्ट टू अचीव्ह. सो 3 गोष्टी, नेचर, फ्रेंड्स आणि देन ऑब्व्हियसली इटिंग. आय थिंक या 3 गोष्टी आर सफिशियंट टू कीप गोईंग इन दॅट ऑर्डर ऍक्च्युली. निलेश, थँक्यू. आय थिंक कुलदीपचा प्रश्न सायकल, आय मीन बाईक ॲज इन सायकल गिअर साठी होता. पण कुलदीप, आय विल कम बॅक टू युअर क्वेश्चन. ओके, बिकॉज ही आस्क्ड मी, सो आय डोंट नो. या राईट. पण त्याच्या आधी मला निलेशला विचारायचं. निलेश, आपण धनंजयचं ऐकलं, पण तुझ्या सुद्धा लद्दाख एक्सपिडिशन बद्दल थोडंसं आम्हाला ब्रीफ ऐकायला नक्की आवडेल सगळ्यांना. Absolutely, पण आता आय थिंक वी आर क्वाईट ऑन टाइम, सो आय थिंक 2 minutes. बट सो लद्दाख ऍक्च्युली मी जेव्हा केलं तेव्हा आय थिंक इट वॉज क्वाईट न्यू आणि हॉट. म्हणजे आय थिंक ते मी बाईक घेतली साधारण 2014ला आणि 15ला आम्ही म्हटलं की लद्दाख करायलाच पाहिजे, नाही तर ते बाईकचा काही अर्थ उरत नाही म्हणून. सो आय थिंक 14-15ला वी सेड दॅट की ग्रुप ऑफ पीपल की आपण लद्दाखला जायला पाहिजे, आणि मग डायरेक्ट इथनं घेऊन जायची का, दॅट विल बी टू मच, मग नको आपण तिथपर्यंत जाऊया. सो वी हॅव डिसाइडेड दॅट की चंदीगड पासून आम्ही बाईक करूया. 2014ला आत्ताचा रस्ता लद्दाखचा इज अ कार्पेट रोड, राईट. 2014ला किंवा त्याच्या अलीकडे इट वॉज पथेटिक. म्हणजे आय थिंक रोडच नव्हता, नदीतनच गाड्या चालवायला लागायच्या, बर्फ असायचा वगैरे वगैरे. सो जे या आधी गेलेले आहेत लोक, म्हणजे 2010 किंवा त्याच्या आधी किंवा 2014 पर्यंत पण, आणि आत्ता जे जातात त्याच्यामध्ये जमीन आसमानचा फरक आहे इन टर्म्स ऑफ दी तुम्ही काय ऍड्रेस करताय. सो ड्युरिंग दॅट टाइम I think couple of situations were very interesting, which is what I think you are asking me, is that की मी त्यावेळेस जोझिला पास जो आत्ता आहे, जो कारगिल पासून तर सोनमर्ग पर्यंत रस्ता आहे, साधारण 250 किलोमीटर अराउंड आहे. त्याच्यामध्ये हा जोझिला पास नावाचा एक पास लागतो. तो मी साधारण वी डिसाइडेड दॅट वी वर व्हेरी कॉन्फिडंट, राईट, की आम्ही एवढं मनालीपासून चालवून आलेलो आहे, तो चुटकी का काम आहे म्हणून, राईट. सो आय थिंक 5:30 वाजता वगैरे संध्याकाळी वी डिसाइडेड दॅट की 3 of us की वी विल क्रॉस
अँड गो टू सोनमर्ग काय आम्ही श्रीनगरच विचार करत होतो, फॉरगेट अबाउट सोनमर्ग. सो वी वर दॅट कॉन्फिडंट की 3:30 वगैरे वाजता जेवलो आणि कारगिल पासून सुटलो. आणि देन आय थिंक इट वॉज प्रिटी बॅड. जोझिला पासला ऑल ट्रॅफिक जॅम, नो वन वॉज अलाउड टू गो. 6 वगैरे वाजले होते तेव्हा. आणि देन त्याच ड्युरेशनला ऍक्च्युली माझी गाडी पण पडली. गाडी दोनदाच पडली. एकदा सुरुवातीला जेव्हा मी मनालीला स्टार्टर मारला होता तेव्हा पडली, आणि दुसऱ्यांदा जोझिला पासच्या अगदी अलीकडे येऊन पडली. आणि गाडीचा साईज जर तेव्हा आपण बघितला तर इट इज इनॉर्मस साईज. म्हणजे तुमचं वजन, गाडीचं वजन, चिखल, बर्फ, पाऊस, वरनं दगड पडतात आहे आणि देर इज नो वन टू पिक इट अप. इव्हन युअर फ्रेंड्स आर ऑल्सो गॉन, कारण त्यांना असं वाटलं की हा पडला म्हणजे येतोच आहे मागणं, की काही फरक नाही पडणार. आणि तो जो पास आहे मी अख्खा रात्री साधारण 7:30 वाजता सुरू केला. आणि अलोन, आय थिंक आय वॉज ओनली वन ऍक्च्युली रायडिंग जोझिला पास अलोन, कारण नो ट्रॅफिक वॉज अलाउड ड्युरिंग दॅट टाइम. आणि दॅट आय थिंक एक 20 ते 22 किलोमीटर टू सोनमर्ग मी एकट्याने तो पास केलेला आहे. आणि दॅट वॉज अ कम्प्लिटली डिफरंट एक्सपिरियन्स. म्हणजे धनंजय म्हणतोय ना ते की आय थिंक तू धुका आहे, दिसत नाहीये, टिमटिमा ते लाईट्स आहेत वगैरे वगैरे, आणि तुला सगळ्या गोष्टी आठवतात त्या 22-25 किलोमीटर मध्ये. आणि फायनली यू रीच, बिकॉज यू आर व्हेरी शुअर दॅट की तुमचे मित्र खालती तुमची वाट बघताय आणि दे आर नॉट गोइंग टू लेट यू गो. सो आय थिंक दॅट इज ऑल्सो 100% कॉन्फिडंट आय वॉज हॅव्हिंग दॅट की कोणीतरी खालती वाट बघताय. आणि मग देन हळूहळू मी तो पूर्ण पास क्रॉस केला, आणि तो रात्री केला. आता ज्यांनी हा पास खरंच सकाळी पण केलाय ना, मला वाटतं तो किती भयानक आहे हे त्यांना अंदाज येईल. पण मी रात्री केला, त्याच्यामुळे मला त्याचं काय भयानक काय, सगळीचकडे अंधार होता आणि सगळीचकडे धुकं होतं, त्याच्यामुळे आय डोंट नो की तो किती भयानक होता. पण खालती आल्यावर लोक म्हणे अरे आप रात को आ गए. मी म्हंटल हा, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्या फरक पडता है. सो द पॉइंट ऑफ फिअर इज, तुम्हाला माहितच नाहीये ना, देन यू कॅन डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट यू शुड नॉट डू इट. बिकॉज नाव आता मला माहिती आहे. आता जर तुम्हाला म्हणशील जोझिला क्रॉस करायचं म्हणजे आता नाही करणार मी, कारण मला माहिती आहे तिथे काय आहे आता, राईट. सो हा एक जो पर्स्पेक्टिव्ह आहे ना, की तुम्हाला माहित नसतं लहान मुलांना, तुम्ही ते करून जाता. बट सेकंड टाइम आय विल से दॅट डेफिनेटली यू शुड नॉट डू ऑल दिस स्टंट्स, कारण यू शुड मेजर इट आउट, कारण त्याच्यात बरेचसे अदर ऍस्पेक्ट पण असतात. राईट. अज्ञानात चूक असतं तसं. एक्झॅक्टली धाकली सवा लाखाची. एक्झॅक्टली. ओके, गुड. Yep. So Any Dhananjay, I think additional questions? last point actually, Dhananjay, एक before we just stop actually, हे Ironman बद्दल काय डिस्कशन चालू आहे? I think can you throw some light on it? धनंजय म्यूट आहेस. सॉरी. एक अजून एक खूळ आहे डोक्यामध्ये, बघू केव्हा जमतं ते. आयर्नमॅन ही एक ट्रायथलॉन डिसिप्लिन मध्ये सगळ्यात कठीण इव्हेंट आहे. म्हणजे इट्स अ 1 डे इव्हेंट, 12 hours, आणि विदिन दॅट 12 hours तुम्हाला 4 किलोमीटर स्विमिंग, 184 किलोमीटर सायकलिंग, आणि त्याच्यानंतर शेवटी 42 किलोमीटर रनिंग. यू हॅव टू फिनिश दॅट इन 12 to 13 hours. That's the ultimate challenge, one of the toughest endurance event they call it. So ते एक डोक्यात भूत आहे, पण त्याला 2-3 वर्षाचं प्रिपरेशन लागतं. तर बघू केव्हा जमतं. सुपर सुपर, गुड गुड. ओके, वी स्टॉप. सुबोधचा पण काहीतरी प्रश्न होता. आणि ती स्लाइडवरती एक मिनिट, शेवटची स्लाइड सुबोध आणि प्रश्न घेतो. पण मी जो सुरुवातीला म्हणत होतो की एक पर्पज डोक्यात असला पाहिजे, एक ड्राईव्ह, तर तसा पारधी समाजचा पारधी समाज हा एक विदर्भामध्ये किंवा मध्य प्रदेशमध्ये एक भाग आहे. तिथे त्या समाजाला म्हणजे त्या याला इंग्रजांच्या याच्यामुळे म्हणा किंवा आधीच्या ब्राह्मण देशामुळे म्हणा, जे काही आहे ते त्याला समाजाच्या बाहेर टाकले गेलेला आहे. तो एक निग्लेक्टेड क्लास आहे. त्याच्याकरता बरेच जण बऱ्याच प्रकारे काम करतात आहे. तर यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये एक काम चालू आहे दीनदयाल शोध संस्थेद्वारे. तर ते एक प्रोजेक्ट मी ऑब्जेक्टिव्ह म्हणून डोक्यात ठेवलेला आहे, सपोर्ट करायचं. आणि थ्रू दिस इनिशिएटिव्ह रॅप 21, त्या इनिशिएटिव्ह थ्रू एक फंड रेझिंग करायचं. म्हणजे नाव आय हॅव अ कॉन्फिडन्स टू गो बॅक टू द पीपल सेइंग दॅट प्लीज जॉईन मी अँड सपोर्ट मी. त्या इव्हेंटला किंवा याला मला चांगला प्रतिसाद मिळाला. साधारण $5,000 ते $6,000 आता म्हणता येईल. अँड स्टील रनिंग, पीपल स्टील कॉन्ट्रीब्युटिंग. त्या ह्याच्यामध्ये जमलेले आहेत. इनिशिएटिव्ह असा आहे की तिथे त्या मुलांना शिक्षण नव्हतं. तर मागच्या काही वर्षापासून त्या लोकांना वसतिगृहामध्ये आणून मुलांना शिकवण्याचा प्रकार हे किंवा हे झाला. पण शिकल्यानंतर पुढे काय, नोकऱ्या नाही आहेत,
तर आता सेल्फ सफिशियन्सी किंवा स्मॉल स्केल सर्व्हिस जॉब्स किंवा सर्व्हिस जॉब किंवा बिझनेसेस त्यांना करून द्यायचे आणि ते आर व्हेरियस नेचर. एक तिथला जो यंग युथ आहे किंवा ज्या विधवा बायका आहेत. विदर्भामध्ये शेतकऱ्यांची आत्महत्या हा खूप मोठा विषय आहे. गव्हर्नमेंटने खूप पैसा टाकलाय पण त्याचा ग्राउंडवरती काही उपयोग होत नाही, ही रियालिटी आहे. पण त्याच्याकरता काही संस्था काम करतात आहे. त्याच्यात त्या बायकांना किंवा विधवांना सेल्फ सफिशियंट करायचं. नुसते पैसे देऊन ते पैसे टिकत नाही, ते स्वतः आपण करावे लागतात. तर साधं सिलाई मशीन म्हणा, गिरणी म्हणा, मेंढ्या म्हणा, व्हेरी स्मॉल इन नेचर. तर ते स्किल बिल्डिंग आणि इक्विपिंग देम टू बी सेल्फ सफिशियंट इज अ इनिशिएटिव्ह विच आय एम लुकिंग टू सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years. या इनिशिएटिव्ह थ्रू मला बराच लोकांचा सपोर्ट मिळालाय आणि फायनान्शियली माझा सपोर्ट सध्या फायनान्शियली आहे. पुढे जाऊन याला इन पर्सन काही करता येईल का, आणि तुमच्या सर्वांतर्फे की कोणाला जाऊन हे प्रोजेक्ट बघायचं असेल तर यवतमाळ नागपूरहून काही खूप लांब नाहीये. मी जेव्हा घेईन तेव्हा तर नक्कीच जाईन, पण कोणी आता जाणार असेल तर प्लीज मला कॉन्टॅक्ट करा. मी तुम्हाला एक हे देऊ शकतो. हे बघण्यासारखं काम चालू आहे तिथे. मस्त, छानच. वेळ आपण थोडा जास्त घेतलेला आहे, पण कोणाला काही प्रश्न असतील तर बोलू शकतो, किंवा ज्यांना आता वेळ झाली आहे आणि रविवारची काही दुसरे निलेश, माझा प्रश्न तुझ्यासाठी आहे. आतापर्यंत टोटल तू किती बायकिंग केलेलं आहे? साधारणतः 20,000 किलोमीटरच्या वर झालेलं आहे. माझं साधारण 45,000 झालं असेल. हो, बापरे, दॅट्स टू बिग. टोटल जेव्हापासून चालू केलं तेव्हा. आणि एकच बाईक तू सध्या वापरतोयस की हे 2-3 बाईकवर झालेले आहेत? नाही, हे 4-5 बाईक्सवर झालेलं आहे. सध्या एकच वापरतो पण. अच्छा, ओके, दॅट्स गुड यार, दॅट्स ग्रेट. अरे धनंजय, माझा प्रश्न असा आहे की तुझा आता फ्युचर प्लॅन काय आहे रे बाबा? व्हॉट इज युअर फ्युचर प्लॅन रिगार्डिंग युअर दिस सायकलिंग एक्सपेडिशन? म्हणजे तू कुठे कंटिन्यू करणार आहे? म्हणजे कसं तुझे प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस तुझी कशी आहे? खूप तर प्लॅन मी नाही करत. मग त्या बाबतीमध्ये मी ITI म्हणता येईल किंवा इनडिसिप्लिन असंही म्हणता येईल. पण आता इमिजिएट प्लॅन तर आयर्नमॅनचा आहे. तो 2023-22 मध्ये जमलं तर, नाही तर 23 मध्ये ट्रायथलॉन इव्हेंट करायची. त्याच्याकरता पुढच्या वर्षी 5 ते 6 मॅरेथॉन्स आणि सायकलिंग इव्हेंट्स. इट विल बिल्ड अप ओव्हर अ 2 year पिरियड. नेक्स्ट बिग टार्गेट इज आयर्नमॅन इन UK और बापरे. कारण मी शाळेत पण बघितलं तुला कधी बोल. मी बोलू का? एक क्वेश्चन विचार. समीर. एकदम निगेटिव्ह म्हणून नका घेऊ. नाही तर बरेच लोक म्हणतात मी खूप निगेटिव्ह बोलतो. मला आता दोन्ही याच्यातून कॉन्सेप्ट असाच वाटतोय की आपण ब्लाइंडली वेस्टर्नला फॉलो करतोय का, की त्यांचे टार्गेट्सला अचीव्ह करण्याचा प्रयत्न करतोय, की आपण स्वतःचे काही टार्गेट्स ठेवले पाहिजे ऍज अ इंडियन? फॉर बोथ ऑफ यू. मी डेफिनेटली आन्सर करेन, कारण की हा टॉपिक माझ्या संभाषणामध्ये तुला आला असेल. पण असं नाहीये. म्हणजे आपण म्हणजे मला तरी जेव्हा मी लहानपणापासून मोठा वाटतो किंवा एक पर्टिक्युलर आयुष्यामध्ये किंवा एका एजला पोहोचलो की आता आपण या ऍक्टिव्हिटी करू शकत नाही किंवा हे करू शकत नाही, माझ्या डोक्यात नेहमी हे आहे की फिजिकली स्वतःला लिमिट करायचं नाही. म्हणजे देर इज ऑलवेज समथिंग टू अचीव. So definitely, I'm not targeting to anybody, but yes, I have a point to prove to myself, and also be proud to create a role model within our community, Asian, Indian, whichever label you or anybody wants to create, like it. But create a role model in our society for our children. For me, it's very selfish. ओंकार करता की त्यांनी बाहेर न बघता स्वतःकडे बघावं की अरे बाबा पण करू शकतो, मी पण करू शकतो. माझा तो एक मेजर ड्राईव्ह आहे की लोकांनी आपल्या ह्याच्यात बघावं आणि आपणही करू शकतो. एज इज नॉट अ लिमिट. सो डेफिनेटली आय लुक माय सेल्फ दॅट वे. निलेश, यू हॅव अ डिफरंट व्ह्यू मे बी. नाही, आय थिंक बरोबर आहे. फक्त माझं त्याच्यात असं पण मत आहे की आपण कबड्डी आणि खो खो खेळलो म्हणजे इंडियन झालो आणि बाकी गोष्टी केल्या म्हणजे वेस्टर्नाइज झालं, असं माझं मी त्याच्यात फार कॅन्डिडेट असतो बोलण्यामध्ये. सो आय थिंक माहित नाही, पण दॅट इज माय व्ह्यू. आय थिंक वी शुड लुक आउट
की तुमच्या काय इक्विपमेंट आहे, तुम्हाला काय आवडतं, वेस्टर्नाइज आवडतं तर ते आवडा. म्हणजे आय थिंक डोंट क्लासिफाय इट एज वेस्टर्नाइज, राईट? आय थिंक नाही दॅट इज व्हॉट यू लाईक, राईट? यू हॅव अचीव टार्गेट, नाही याच्याबद्दल काहीच नाही म्हणायचं. यू हॅव अचीव टार्गेट इज व्हेरी गुड. अरे समीर, हे लोक वारी आणि नर्मदा परिक्रमेची तयारी करतायत आता. ऍब्सोल्युटली. अच्छा, ओके. टार्गेट इज व्हेरी गुड. यू हॅव अचीव व्हेरी गुड टार्गेट. आय एम नॉट सेइंग अबाउट इट. धनंजय, यासाठी जो फंड किंवा जो फायनान्स लागतं ते कसं अरेंज करतात? कारण ही खूप मेगा इव्हेंट होती. तू जे सांगितलंस की एवढा मोठा कॅम्प पुढे हलवणं, तर त्यासाठी मेजर चंक ऑफ फंड लागलेला असेल. सो हाऊ सेल्फ कॉन्ट्रीब्युशन आहे परिमल. म्हणजे याचा स्वतःचा खर्च प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलनी बराच कॉन्ट्रीब्युशन किंवा फीज आहे त्याची. पण कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स पण आहेत त्याला युके मध्ये. तर त्यांचं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉर्पोरेट स्पॉन्सर प्लस इंडिव्हिज्युअल कॉन्ट्रीब्युशन. ओके, गुड यार. चलो, I Amol, think if there are no questions, then already we आपण are already घेतलेला आहे. out पण of time. धनंजय, कॉंग्रॅच्युलेशन्स वन्स अगेन. आय थिंक आयर्न मॅनला पण कॉंग्रॅच्युलेशन्स फ्रॉम ऑल ऑफ अस, आणि थँक्यू ऑडियन्स. आय थिंक दिस